RTVKGF நியூஸ் முக்கிய செய்திகள். KGFL பரபரப்பு. மாந்திரிக கோவிலில் போலீஸ் அதிரடி ரைட், 7 பேர் கைது, 6 பெண்கள் மீட்பு. கர்நாடகா மாநிலம் KGF தாலுகா கசம்பள்ளி அருகே உள்ள ஐவாரஹள்ளி கிராமத்தில் செயல்பட்டு வந்த ருத்ர பத்ரகாளி கோவிலில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை காவல்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அங்கு சட்டவிரோதமாக மாந்திரிகம், செய்வினை மற்றும் அமானுஷ்ய பூஜைகள் செய்வதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட மாந்திரிக கும்பல் இந்த சோதனையின் போது கோவிலை நடத்தி வந்த முக்கிய சூத்திரதாரி உட்பட 7 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். சந்திரா என்ற சந்திரபாபு முக்கிய குற்றவாளி, சின்னா, பாபு, சங்கரப்பா, முனி வெங்கடரெட்டி, பாஸ்கர், சந்தோஷ், பகீர் பின்னணி. இந்த மாந்திரிக மையத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 6 பெண்களை போலீசார் பத்திரமாக மீட்டு விசாரணைக்கு பின் அவர்களது குடும்பத்தினருடன் அனுப்பி வைத்தனர். அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள். ஐவாரஹள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திரா என்பவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பேதாள கோவிலை தொடங்கி பல்வேறு பேதாள சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்துள்ளார். மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து குவிந்த பக்தர்கள் பேய், பிசாசு பிடித்துள்ளது என்று நம்பி கர்நாடகாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இங்கு வந்து சென்றுள்ளனர். போலி வைத்தியம், முறையான மருத்துவ அனுமதியின்றி இங்கு நாட்டு வைத்தியம் மற்றும் குடிப்பழக்கத்தை நிறுத்துவதற்கான ரகசிய சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளன. மிருகபலி. இந்த கோவிலில் மிருகங்களை பலியிடுவது வழக்கமாக இருந்துள்ளது. குறிப்பாக ஒவ்வொரு அமாவாசை மற்றும் பௌர்ணமி நாட்களில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு பலியிடல் நடந்துள்ளது. பெண்கள் மீதான வன்கொடுமை. பேய் ஓட்டுகிறோம் என்ற பெயரில் பெண்களுக்கு பல்வேறு அத்துமீறல்களும் வன்கொடுமைகளும் அங்கு அரங்கேறியுள்ளதாக பல புகார்கள் எழுந்துள்ளன. அமாவாசை பூஜையின் போது புகுந்த போலீஸ். செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை என்பதால் கோவிலில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்திருந்தனர். ஆடுகளை பலியிடவும் அசைவ உணவுகளை சமைக்கவும் பலத்த ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்தன. அந்த சமயத்தில் திடீரென புகுந்த போலீசார் பூஜைகளை தடுத்து நிறுத்தினர். அங்கே கூடியிருந்த பக்தர்களை வெளியேற்ற முயன்றபோது பூஜை முடியும் வரை எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்கள் என சிலர் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு கெஞ்சினர். ஆனால் போலீசார் அனைவரையும் அப்புறப்படுத்தினர். காவல்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கை. சட்டவிரோத செயல்கள் மற்றும் மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் கசம்பள்ளி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். DYSP லட்சுமி ஐயா, வட்டார ஆய்வாளர் ஜெகதீஷ், சப் இன்ஸ்பெக்டர் சங்கமேஷ் சம்பவ இடத்தில் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினர். இது குறித்து மாவட்ட SP ஷிவான்ஷு ராஜ்புட் கூறுகையில், கோவிலில் சட்டவிரோதமாக வழங்கப்பட்ட மருந்துகளும் கிராம பஞ்சாயத்து அனுமதி பெறாதது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. போலீசார் தானாக முன்வந்து விசாரித்து வருகின்றனர் என தெரிவித்தார். இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ಕೈಸಂಬಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಐವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತಾಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಿಷೇಧ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಡಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಇವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷೇಧ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ಥರ ಯಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹ್ಯಾರೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಇಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆತಾ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದು ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು FIR ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದು ಆ ಥರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಇದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು more than 5 yearsಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಸುಮೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರ್? ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಸುಮೋಟೋ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಸರ್, ಜನ ಅಮಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇಮ್ ವಶಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್.
ಸಾರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 2 ಸಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎಕರೆದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಸರ್ವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು SI ಸರ್ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಖಾತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ಸೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೊತ್ತು ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆನೂ ಆಗಿದೆ. 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು NREGನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜನನು ಮರಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೊತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ 4 years ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 months ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆಯಿಂದ PDOs ಇದ್ದವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ.